Hi students, welcome to social science class. I am Govinda Yappi, assistant teacher, MDRS Anumanalli Ramnagar. Today the topic I discuss before you is the 4-mark questions and answers along with important marking places. Dear students, the subject matter of social science is divided into 6 major divisions, namely history, political science, sociology, geography, economics, business studies. Out of these 6 topics, 4 lessons are very important from the point of 4-mark questions. Now, let us identify the divisions which are very important for the 4 marks from the point of your examination. They are history, political science and geography. 2 questions are extracted from history lessons, 1 question from political science lesson, 1 more question from geography. The 2 important lessons from history are the first war of Indian independence, the freedom struggle, India's relationship with the other countries from the political science, Indian land resource from geography. Now I am going to present my class before you about the 4-mark questions, children. Now it's my great pleasure to have some discussion over the first war of Indian independence. Remember children, in the year 1757, the Battle of Plassey was fought. Exactly after the 100 years, the first war of Indian independence was fought. Hence, many of the historians describe the first war of Indian independence as the centenary of the Plassey war. Andre, ಪ್ಲಾಸಿ ಯುದ್ಧದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಪ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೌಲಾ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್, ದ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ವೀನ್ಸ್, ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್, ಆರ್ಟಿಸನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ and many more people jointly, unitedly declared war against the British. Hence, it is rightly called as first war of Indian independence. When we set up questions to the board exams, we are going to choose some important question from this lesson for 4 mark. Which are those questions? Now let us discuss one after another. Cleanly observe the board. List out the reasons that led to the failure of the mutiny. Or this may be asked in one more form: what are the causes responsible for the failure of the first war of Indian independence? Or it can be asked in, how do you say that the revolt of 1857 was not successful? For such question, when you go through the text, you come across elaborative answers. Learning and writing the elaborative answer is too difficult, children, you know that. That is why whenever you want to write the answers for such questions, you should always write point by point. You should go for smart answers. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಗಳು ತುಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? Now look at the answer. There is a commonness in answer, children. Lack of unity, lack of leadership, lack of support from the Indian rulers, lack of organization, lack of common goal, lack of military strategies, lack of proper planning, lack of modern weapons, and the Indian soldiers indulged in plundering and looting. There are several factors, several reasons, out of which you are supposed to write any 8 of them. This is one such a best way to answer the question where you can easily get 4 mark for your questions. The second important question from the lesson is, explain the political and economic causes for the revolt of 1857. Let us go to answer now. Political causes. Whenever you want to write the answer for such causes, for example, if you take the political cause, there you are supposed to explain about the doctrine of lapse. It is the only the right term to be taken or considered to answer this question.
So thus you should always concentrate over the main area or the concept of the lesson where you are supposed to explain. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಕೇವಲವಾಗಿ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತಂದರು, ಯಾವಾಗ ತಂದರು, ಎಲ್ಲಿ ತಂದರು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ 4 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂತರ ವೆನ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯೂಟಿನಿ, 1857ರ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಂದಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇನಾಮ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನೊಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇ. Then only you will be able to get 4 marks for your questions and answer. The next important question from the lesson is the conditions of the Indian soldiers in the British army was pathetic. Justify. How do you prove that the condition of the Indian soldier was very worst? ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕಾಸಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಾಸ್. ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕಾಸಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಟ್ರಿಗರ್ಡ್ ದ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ 1857 was the greased cartridge which has to be opened by mouth, which hurt the sentiment of the Hindus as well as the Muslim who are in the admission in the British army. It totally affected our people, thus rebelled against the British. Now look at the answer, children. Indian soldiers were less paid. Soldiers were less paid is the answer is enough. Promotion was reserved mostly to the whites because India was dominated and ruled by British. Indian soldiers were discriminated as a blacks and whites. Indian soldier did not have the status. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಸಿಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ದ ಸಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಬು ದೆನ್. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕಿದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಮುದ್ರದಾಚೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರ ದಾಟ್ತವ್ರನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ಅವರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ. ದೇ ವರ್ compelled to use the greased cartridge which smear the fat of the pig and cow. It totally hurt the sentiment of the Hindus as well as the Muslim soldiers who were in British army. The soldiers were punished for what? They were refused to use the greased cartridges. They were refused to use the cross the sea. Hence all these factors led to the revolt of 1857. That is why these are the 3 most important questions that you can expect from the first war of Indian independence lesson for 4 marks. The next lesson which is very important from the point of your examination for 4 marks is it is the freedom struggle, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು 1885ರಿಂದ. ಆಲನ್ ಆಕ್ಟೇವಿಯನ್ ಹ್ಯೂಮ್, ಎ.ಓ. ಹ್ಯೂಮ್, who founded
the Indian National Congress in the year 1885. From there onwards, the freedom struggle in India began and it continued up to 1947. Between 1885 to 1947, our freedom struggle has been classified under major headings. Which are those? The first and the foremost is, it is the moderates. The next is extremists. Then one more group is, it is the revolutionaries. The last is the Gandhian era. These are the four phases into which the Indian freedom struggle has been classified. While setting the paper, the questions are derived from all these four sections. If so, which are such important questions? Now, let us discuss the important questions now. Explain the role of moderates in freedom struggle. The top level question from the lesson. Here, first basically you should understand who were moderates, what were their demands. Now look at the answer. Basically there are many points. Don't go for elaborative answers. Children, while writing answers, your answer must be to the point. Instead of wasting your time by elaborating irrelevant answer, you better write very short and sweet answers to your questions so that you can save the time for the next questions. Look at the answer very carefully now. Moderates. Who are moderates? W.C. Banerjee, S.N. Banerjee, Gokhale were called as moderates, and they played a prominent role in our freedom struggle. So, for example, they believed in policy of prayer and petition. They conducted public meetings, discussed various issues among the people. They explained about a drain theory, which led to the looting of the Indian wealth by the British. They also tried to bring political awareness. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾ ಅಂತ. ನೋ ನೀಡ್, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ 8 ಆಫ್ ದೆಮ್. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಬಂದಂಥ ಯಾವುದಾದರೂ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್. The next important question from the lesson is, discuss the role of Bal Gangadhar Tilak in Indian independence movement. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಗ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಎ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, definitely you can successfully answer this question. Now glance the answer. Now you glance the answer, children. There are many points. Out of these points, take the easy points for your explanation or your answer. Tilak, a radical leader, opposed British policies, opposed partition of Bengal, called for boycotting foreign goods. He encouraged the Indians to use the local goods, declared Swaraj is my birthright, organized common people through Ganesh and Durga festival, and also he published Kesari and Maratha newspaper, through which he tried to propagate the nationalism. ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಗಣೇಶ, ಶಿವಾಜಿ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್
ಚೂಸ್ ಎನಿ 8 ಆಫ್ ದೆಮ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಎಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಕ್ ಹೋದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಹರು ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ India. India got independence in the year 1947. By then, India was suffering from a lot of problems and issues. How Nehru dealt with these problems? ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಇದೊಂದು ಪದ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, architect of Panchashila principle, architect of atomic energy, architect of non-aligned movement, architect of India's foreign policy, achieved integration of princely states. This is the one of the best way to write questions to get your expected marks. The next, one more top level question from the freedom struggle movement is, explain the achievement of Subhash Chandra Bose in independence movement. Very important children, you all must learn this answer. Subhash Chandra Bose ಅಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರು. ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ನೇತಾಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು ಅಂತ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂಶಗಳಿದೆ. ವಿ ನೆವರ್ ಕಂಪೆಲ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ 8 ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 8 ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇನಫ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಏನು? ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅಂತವರ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಓದಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಡಿಸ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಿ, ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಎನ್ಲಿಸ್ಟ್ ದೆಮ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ದಲಿತ್ ಲೀಡರ್, fought for the rights of the untouchables, started Mahad Tank movement, started Kalaram Temple movement, a demand for a separate electorate constituencies for the untouchables, founded Bahishkrita Hitakarini Sabha, founded Swatantra Karmika Party, published periodicals like Janata, Mukanayak, etc., and also chairman of the Constitution Drafting Committee. ಸೊ ಇಂತಹ ಇಷ್ಟು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ 8 ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ 4 ಮಾರ್ಕ್. ದಸ್ ವೈಲ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೋಷಿಯಲಲ್ಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೆಸನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಚೈನಾ, ರಷ್ಯಾ, USA, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ನೇಪಾಲ್, ಟಿಬೆಟ್, Sri Lanka and many more countries. But for our lesson, they included only 4 countries, namely Russia, America, Pakistan, China. So ಈ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ರಷ್ಯಾ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ನಮ್ಮವರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೇಕಂದಾಗ ಎಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಕಾರಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಆಲ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಒನ್ ಆನ್ ಅನದರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
Look at the answer. Russia helped India in the field of economics, politics, etc. You know children, India got independence in 1947. By then ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ವಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಷ್ಯಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. 1962ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ವಾರ್. ಆಗ ರಷ್ಯಾ ನಮಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಗೋವಾ ಯುನೋ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಕಾಲೋನಿ, ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಾವೋ ಬ್ರೆಗಾನ್ಜಾ ಕುನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿ ಗೋವಾ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಗೋವಾ ಲಿಬರೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಷ್ಯಾ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಟ್ UN. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 6ನೇ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಭಾರತ. ಕಾರಣ ದೇ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲಸ್ ನೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ರಷ್ಯಾದ ಆಸೆ. ದೇ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ. ರಷ್ಯಾ ಏಡೆಡ್ ಇನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲಾಯ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಯಾರೋ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾವುದು ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೇಶವೇ ರಷ್ಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮವರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಏಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ರಷ್ಯಾ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಜೊತೆಗೆ 1965ರಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ 1966ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ರಷ್ಯಾದ ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ದೇಶ ರಷ್ಯಾ. ಜೊತೆಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1971 ರಷ್ಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು India in all the aspects. That is why there is a mutual cooperation between India and Russia. The next question is, explain the mutual cooperation that exists between India and USA. The 4-mark question from the political science lesson. ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ USA they are the 2 biggest democratic countries of the world. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ USA ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 5-year ಪ್ಲಾನ್ಸ್. ಏಡೆಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ವಾರ್. ಚೈನಾ ಅವತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. 1962ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಶೇರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಟೆರರಿಸಮ್. ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಎದುರಿಸ್ತಿರುವ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೆರರಿಸಮ್. ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಫೈಟ್ ಟೆರರಿಸಮ್. US and India share mutual responsibility in strengthening UN. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ USA. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ USA ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರೇಡ್, ಸೈನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ US ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ ಥರ ನೀವು ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಎಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲಾಬರೇಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈನಾ ಈಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ರೀಸನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಕಟ್ ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ವಾರ್, ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ, ಚೈನಾದವರ ನಡುವೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಓವರ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಭಾರತದ ಅಂಗವಾದಂತಹ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶನ ನನ್ನದು ಅಂತ ಚೈನಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೈನಾ ಸಪೋರ್ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, 1947ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆರ್ ದ 2 enemy ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ದ
neighboring countries, they are the immediate neighbors. ಆದರೂ ಕೂಡ there is a lot of misunderstanding between India and China. ಇವತ್ತು ಕಾರಣ it is extending its support to Pakistan. China's military agreement with Pak. India being a non-aligned country, it's try to establish peace in the world. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಂಥ ಪಾಕ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರವೋಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ಮಾವೋ ಟೆರರಿಸ್ಟ್. ಮಾವೋ ಉಗ್ರರು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಣದ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೈನಾ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಬಾಂಧವ್ಯ ತೀರಾ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾ ಎರಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿವೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ question from the lesson for the 4 marks. What are the reasons for tension between India and Pakistan? The most expectable question. Look at the answer now, children. Kashmir issue, border dispute, river water dispute, terrorism, problem of minorities, Pak's military agreement with China. Nodi illi there is no need to elaborate the answers. ಅದನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬರೆಯೋ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಿರೋ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಕೂಡ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ 4 mark questions, you must always start to write by point. The last lesson for the 4 marks from the geography is, it is the Indian land resource. Dear students, you know India basically land of villages. There agriculture is the main occupation. About 70% of the bulk population of India depend upon agriculture for their livelihood. ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ 70% ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕೃಷಿಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತದ ಈ ಭೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ 4 mark question from the lesson land resource of India. Explain the importance of agriculture in India. The unique question. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಊಟ ಸಿಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನೇ ಬರೆದ್ರೆ you'll get 2 mark. Now look at the answer. Occupation, it's a main occupation. Source of food, ಆಹಾರದ ಮೂಲ. ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾಡರ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಹಸುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಾಕಿರೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮೇವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಟೆರಿಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ತೃತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಟೆರಿಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಸಾರಿಗೆ, ಸಂಪರ್ಕ, ಎಜುಕೇಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟೆರಿಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ? ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಜೂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗೋದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಹತ್ವ ತುಂಬ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅರ್ನ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ a bulk quantity of the food crops as well as the commercial crops. For example, India is the leading producer of the tea in the world. ನಾವು ಬೆಳೆಯೋ ಟೀನ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಜನರ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಗೂಡ್ಸ್? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 8 ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 marks. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ 4 marks ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್, ಹೌ ಆಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆರಿಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದೇನು?
ಕೃಷಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೃಷಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಟೆರಿಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಟೀಸಿಂಗ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ ಕೃಷಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್, ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಟನ್, ಜೂಟ್, ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬೈ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಕೃಷಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್? ವಾಟ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್? ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 1 ಅಂಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಈ ಉಳಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 3 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್? ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶುಗರ್ ಕೇನನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಈ ರೀತಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಥರ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ರೈನ್ಫಾಲ್, ಸಾಯಿಲ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 21 to 26 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ರೈನ್ 100 to 150 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸಾಯಿಲ್ ಅಲೂವಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಲೋಮಿ. ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್. ನೋಡಿ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4 marks. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಎಸ್, so till now we discussed about 4 mark questions from history, political science and geography. Now this is the time for me to discuss some important marking place, our outline map of India. Look at the map. ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಬರೆದು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ 6 places marked over the map. Can you identify the number 1? K2, Godwin Austen. India's highest peak and the world's second highest. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ, ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಶಿಖರವೇ ಮೌಂಟ್ K2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. 2ನೇದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ ಬಾಯ್. ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಯಿಲ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಡಿಗ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ 4ನೇದು ಬಾಂಬೆ ಹೈ. ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ Bombay High. The 5th is Visakhapatnam, the landlocked port of India, the Hindustan Shipbuilding Yard ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದು ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ವಿಜಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಡನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೀಲ್ಗಿರೀಸ್. ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಗಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಥಳನೇ the western Nilgiris. There are some important rivers. Look at the map now. In this map you are going to identify the major rivers. Number 1 is, it is the river Ganga. The second is river Narmada. The third is river Tapi. ಇವೆರಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, these are the 2 major
ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅವು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತದ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿವರ್ ಕೃಷ್ಣ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ರಿವರ್ ಕಾವೇರಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 5 rivers you may get one place for your marking. The next map ಖಾಲಿ ಇದೆ. Let us find out and trace the important places. Look at the longitude. Can you identify this? Yes, it is a 82.5 east longitude. It is also called as Indian prime meridian. It is also called as Indian standard timeline. Next is, it is the Tropic of Cancer. It is a 23.5 north latitude which divides India into almost 2 equal halves. The third is the, look at, it is the Western Ghats which stop the southwest monsoon winds and cause heavy rain. The next is Aravallis which is found in Rajasthan. The next heading is River Valley Projects of India. Look at the map. Annual exam ಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಸಿದ್ದೀವಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವು ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ನಂಬರ್ 1 ಬಾಕ್ರಾನಂಗಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೋವಿಂದ ಸಾಗರ್. It is the India's highest multi-purpose river valley project. The second project is Chambal project constructed across the river Chambal. Third is the Rihand Valley project. The fourth Hirakud project, India's longest project. The fifth is Nagarjun Sagar project across river Krishna, and also it is the largest multi-purpose river valley projects. Highest, longest, largest ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಏನು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನದಿ ನೀರನ್ನು ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸಸ್. ಸಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ತುಂಗಭದ್ರಾ project which is constructed near Hospete of Bellary across the river Tungabhadra. The next important heading of the map is important ports of India. Children, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಡ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್, ಮುಂಬೈ ಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನವಶೇವಾ ಪೋರ್ಟ್. ಮರ್ಮಗೋವಾ, New Mangalore, Cochin. The next, these are the 6 important ports located on the west coast. Now east coast, Kolkata, the tea port of India, Haldia. The newly built port very closer to Kolkata is Haldia. The next is Paradip, Visakhapatnam, Ennore, Chennai, and Tuticorin. These are the major ports of India. You will get one such a major port to mark over India. The other important marking places, very important from the point of your examination. Look at the map. There are 6 important markings. Which are those? Indira Coal, the northern tip of India. Dras, the coldest region. Ganganagar third, the region with the highest temperature in India. The fourth, Aroili, the driest place, the place which gets the lowest rainfall. Masinram, 5th place, the place with the world recorded rainfall. The next is Bhadravati, Vishweshwaraya Iron and Steel Company started here. The other important places, there are 5 important places marked on outline map of India. They are Vindhyas, Vindhya mountains which are at the center of India.
The second, to the south of Vindhyas lies the Satpura range. The third is, it's the Mount Everest, India's and the world's highest peak. The fourth, Pak Strait, the water body that separate Sri Lanka and India. The last, fifth is, it is the Thar Desert. So this is how you should plan to get very good mark from the social science. My dear student, you should always think social is one of the easiest subject compared to others. Whenever you start to read, you must feel social is easy. Then only definitely you can attain your goal. Stay healthy. By this I am going to wind up my lesson. Thank you very much.